वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से न निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। अगले जन्म में कहां होगे कोई पता नहीं। पता लगा है पृथ्वी पे ना होके चांद में भगवान ने भेज दिया तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। न साथ होगा, न संग होगा, न साथी होंगे, न घर के होंगे, सब अलग अलग होंगे। तो कबीर साहब ने क्या कहा कि कबीरा हर की भक्ति कर तब विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई है माना जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव बहुत बड़ी बात कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, विषय और वासना, खाना पीना, उसका आनंद लेने वाले मिथ्या जन्म बेगार, जबरदस्ती अपना जन्म खराब कर रहे हैं।
मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। अपने इष्ट देव से प्यार कीजिए, प्रेम प्यार से, उन्हीं को आराधिए, उन्हीं को मानिए, उन्हीं की सारी सत्ता को मानते हुए सारे कर्म काम करिए। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, दोनों के लिए रास्ता बताया। आपको आधा घंटा सायंकाल और आधा घंटा संध्या वंदना करनी चाहिए, ये 2 समय निश्चित कर दिए, और संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं, पूजा करते हैं अपने अपने ढंग से। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं, लेकिन उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह, भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। अच्छा है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर पूछा जाए कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि एक तरीका बतलाते हैं, अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। क्या? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और उससे सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है, मूर्त से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है, वे साकार पुजारी, और दूसरे हैं वो निराकार भगवान के उपासक हैं। तो जो साकार पूजा के करने वाले हैं, वो निश्चित कीजिए, एक इस अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति सबसे ज्यादा आपको प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको मानिए, उसी को जानिए, उसी को अपना सर्वस्व माने, उसी का इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं करना कि आज राम की पूजा करें, कल किसकी, परसों मां की, तरसों देवी की। ऐसा करेंगे तो पूजा का मकसद प्राप्त नहीं होगा। पूजा का मकसद क्या है कि चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें कोई विचार ना रहे, विचार शून्य हो, और करेंगे कैसे? जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा करें कैसे? कुशा या कंबल का आसन बिछाइए, बड़े आराम से बैठिए, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। उसके बाद कल्पना करें कि हमारा इष्ट सहज शरीर हमारे सामने विद्यमान है। फिर कोई भया भक्ति गाइए, तो क्या होगा? आपके वैर मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और जिसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर मुहूर्त बनाइए, बड़े प्यार से बैठिए, आंख मीचिए, और ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सहज शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जैसे पेंटर बनाता है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बड़े आसन पर बैठे हुए हैं। भाई थॉट, ख्याल से, और दिल की हर धड़कन पर वो सुनिए जो आपका मंत्र है। उसके बाद क्या होगा? जब हम ये करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, और हटाने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ वो रहेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा, और इतनी सुंदर स्थिति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पे भार था हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका साकार पुजारियों के लिए, जो हमारे संत हुए,
कृष्ण के अंदर उन्होंने बताया कि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुनें जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट रहेगा। जो आपकी आत्मा को प्यारा लगता है उसको चुने। आसन वही है, बड़े प्यार से सुख आसन से परासी लगाकर बैठे और ये ख्याल करें जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो दुख दुखी होती है उसमें से ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वह निकल रहा है। जवान नहीं कह रहे, ये तरीका बताया बहुत अच्छी तरीके से। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसे अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये इन संतों ने तरीका बताया पूजा का, अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। क्या? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे और हमें अपनी आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। परम पूज्य गुरुदेవులు ధ్యానం, పూజ, భగవంతుని యొక్క ఆరాధన, మానవ జన్మ యొక్క ఆవశ్యకత, అదేవిధంగా ఈ ఆనందయోగ విధానం గురించి చాలా చక్కగా తెలియచేశారు. అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా వినండి. మనందరం కూడా ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం మన ఇంట్లో పూజా మందిరాలు ఉన్నాయి, దేవి దేవతామూర్తుల యొక్క విగ్రహాలు, ఫోటోలు ఉన్నాయి, పూజ, అర్చన, ఆరాధన అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. చాలా మంది గుళ్ళకి, గోపురాలకి వెళ్తూ ఉంటారు, అభిషేకాలు, సహస్రనామార్చన అవి చేయించుకుంటూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా శారీరక పూజ, శరీరంతో చేసేటువంటి పూజ. అసలు భగవంతుని ఎందుకు విశ్వసించాలి, పరమాత్మను ఎందుకు ధ్యానించాలి, పూజించాలి అంటే గురుదేవులు చెప్తున్నారు. ఈ మానవ జన్మ అనేటువంటిది చాలా చాలా అమూల్యమైనటువంటిది. 84 లక్షల జీవరాశుల్లోనూ కూడా భగవంతుడు మానవుడిని మాత్రమే ఎంతో విశేషమైన ఉన్నతమైన ప్రాణిగా నిర్మించాడు. మిగిలిన తతిమ్మ 84 లక్షల జీవరాశులు కూడా భోగజీవులు. కేవలం వాటికి భోజనం చేయడం, భోగము, ఆనందించడం తప్ప వేరే ఏదీ లేదు. కేవలం ఈ మానవుడికి యుక్తాయుక్త విచక్షణ జ్ఞానం ఇచ్చాడు, కర్మ చేసేటువంటి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. చూడండి, గురుదేవులు తెలియచేశారు, ఎన్నో జన్మల పుణ్యం, గత జన్మలో తాలూకా పుణ్యం వలన ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ భూమిపై మానవ జన్మ తీసుకున్నాం, మానవులుగా జన్మించాం, మహాత్ముల సాంగత్యంలో కూర్చునే అదృష్టం కలిగింది. ఇలా కాకుండా వేరే గ్రహం మీద పుట్టుంటే ఒకసారి ఆలోచించండి మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. తోటివారు ఉండరు, కుటుంబ సభ్యులు ఉండరు, ఎవరు ఉండం, ఏకాకి కింద, ఏదో జీవి కింద, పురుగు కింద పడతాం. దానివలన ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. పరమాత్మ మనకి మానవ జన్మను ప్రసాదించాడు కాబట్టి ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా పరమాత్మ చింతనలో ఉంటూ భగవన్ నామస్మరణలో జీవితాన్ని గడపాలి. మన పరంపరలోని మహాత్ములందరూ అదే తెలియచేశారు. ఎంతో విలువైనటువంటిది మానవ జన్మ, మరలా మరలా లభించేటువంటిది కాదు. దీన్ని, ఈ మానవ జీవితాన్ని వ్యర్థమైన ప్రాపంచిక కార్యకలాపాల్లో, ప్రాపంచిక విషయాల్లో ఉంచి వృధా చేసుకోకండి. సంత మహాత్ములు కబీర్ దాస్ గారు కూడా అదే చెప్పారు. ఈ మానవ జన్మ అనేది చాలా అమూల్యమైనది, మరలా మరలా లభించేటువంటిది కాదు. ప్రాపంచిక కోరికలు, శరీరాన్ని పోషించేటువంటి, శరీరానికి కలిగేటువంటి కోరికలు, దీన్ని లాలసంలో ముంచి ఉంచడం, ఈ విధంగా జీవితాన్ని వృధా చేసుకోకు. మరలా మరలా అంత తేలిగ్గా ఈ మానవ శరీరం లభించదు అని చెప్పారు కబీర్ దాస్ గారు. కనుక మన పరంపరలోని మహాత్ములందరూ కూడా ముఖ్యంగా గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ, చాలా మందికి ఒక అభిప్రాయం ఉంది, పరమాత్మను చేరుకోవాలి అంటే కేవలం సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకే భగవంతుడు ఉంటాడు అని.
కానీ అది చాలా తప్పని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. గృహస్థులకు కూడా మన పరంపరలోని మహాత్ములు చక్కటి మార్గాన్ని చూపించారు, చక్కటి సాధనా విధానాన్ని. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా కూడా సత్సంగ సెంటర్లు ఉన్నాయి, ఎన్నో సత్సంగ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. మీ అందరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం ఈ సత్సంగ కేంద్రాలు నిర్మించడం జరిగిందని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. సత్సంగ్ అంటే ఏంటి? సత్ అంటే పరమాత్మ, శాశ్వతమైన నిజమైన వస్తువు. భగవంతుని మించిన శాశ్వతమైన వస్తువు ఇది కూడా ఈ సృష్టిలో, ఈ భూమి మీద లేదు. మిగిలినంతా కూడా అశాశ్వతం, తాత్కాలికం. కేవలం పరమాత్మ మాత్రమే సత్య వస్తువు, శాశ్వత వస్తువు. ఆ పరమాత్మతో మనల్ని కలిపేది, నిరంతరం భగవంతుడితో మనల్ని కలిపి ఉంచేదే సత్సంగ్. ఎప్పుడైతే సత్సంగ్ దొరికిందో ఆ తర్వాత అక్కడ సద్గురువు, ఆ తర్వాత సద్గురువు నుంచి సత్నామం అంటే బీజమంత్రం, పూజ, అసలైన పూజ లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కనుక మీ అందరి యొక్క అభ్యుదయం కోసం, అభివృద్ధి కోసం ప్రతి చోట కూడా మీ దగ్గరలోనే సత్సంగ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. మరి ఈ సత్సంగంలో, ఈ అఖిల భారతీయ సంతమ సత్సంగంలో ఆనంద యోగ విధానం ద్వారా మానసిక పూజ మనందరికీ చేత కూడా చేయించడం జరుగుతుంది. పూజ అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పినట్లుగా మొట్టమొదటి శారీరక పూజ మనందరం కూడా తరతరాలుగా చేస్తుందే. ఉదయం లేచింది మొదలుకొని దేవుడి దగ్గర కూర్చుని దీపారాధన చేయడం, ధూపదీప నైవేద్యాలు, కీర్తనలు, పుస్తక పఠనం, గుడికి వెళ్ళడం, అభిషేకాలు, అర్చనలు, ఇవన్నీ ఈ శరీరంతో చేస్తున్నవి. దీన్ని శారీరక పూజ అని చెప్పారు మహాత్ములు. ఇది ఎంతవరకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంటే గురువు గారు చెప్తున్నారు, అసలైన పూజ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటి? పూజ చేస్తే ఆనందం కలగాలి, మనసుకి ప్రశాంతత కలగాలి. ఆ పూజ చేస్తున్నామంటే ఆ భగవంతుడి చరణాలపైన మన మనసు లగ్నం కావాలి అని చెప్తున్నారు. చూడండి, గుడికి వెళ్తారు, అక్కడ అర్చన అభిషేకం చేయించుకుంటారు, మరలా బయటకు వచ్చేస్తాం. వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధమైన ప్రాపంచిక ఆలోచనలతో వెళ్ళామో వచ్చాక కూడా మన మనసు మరలా ఆ ప్రపంచం మీదకే వెళ్ళిపోతుంది. ఇంట్లోని సమస్యలు, సంసారం తాలూకు ఆలోచనలు నిరంతరం ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఏమిటి ఉపయోగం అని చెప్తున్నారు గురువు గారు. ఆ గుడిలో ఉన్నంతసేపు భగవంతుడి మీద లగ్నమైనటువంటి మనస్సు మరలా బయటకు వచ్చాక సంసారంలోకి, ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. దానిని 24 గంటలు అదే భగవత్ స్మరణలో ఉంచాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆ మనసుకి భగవన్ నామాన్ని అలవాటు చేయాలి. అదే మానసిక పూజ. ఈ విధంగా శరీరంతో చేసే పూజ తాత్కాలికమైతే మనసుతో చేసే పూజ శాశ్వతం అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. రెండు రకాలైనటువంటి భక్తులు ఉంటారు మన సమాజంలో, సాకార పూజారులు, నిరాకార పూజారులు. సాకార పూజారులు అంటే భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ఇష్టపడతారు, పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని ఇష్టపడతారు. ఆయన యొక్క రూపం చూస్తూ ధ్యానిస్తూ, లేదా నిరంతరం గుడికి వెళ్ళి ఆ భగవానుడి యొక్క రూపాన్ని చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతుంది. భావన వల్లనే ఆనందం పొందుతున్నారు మీరు అని చెప్తున్నారు. మనస్సులో వచ్చే భావనల వల్లనే, అక్కడ ఉన్నది విగ్రహం కాదు, నా ఇష్టదైవం ఆ భగవంతుడు అనే భావన వల్లనే మీరు ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు అని చెప్తున్నారు గురుదేవుడు. కనుక ఎవరికైతే భగవంతుడి యొక్క రూపం మీద విశ్వాసం ఉందో, ఆనందం కలుగుతుందో వాళ్ళు సాకార పూజారులు. రెండవ రకం వాళ్ళు ఉన్నారు నిరాకార పూజారులు. వాళ్ళకి పరమాత్మ యొక్క నామస్మరణ వల్ల ఆనందం కలుగుతుంది, నామజపం. భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ, స్మరిస్తూ, మననం చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతుంది. వాళ్ళని నిరాకార పూజారులు అంటారు. ఈ రెండు రకాలైనటువంటి భగవద్భక్తులకి కూడా పరమాత్మను చేరే మార్గాన్ని చూపించారు మన పరంపరలోని మహాత్ములు. ఏం చేయాలి? ప్రశాంతంగా కూర్చుని చక్కటి దుప్పటి గాని, కంబళి గాని వేసుకుని, ఉదయం రాత్రి ధరించిన వస్త్రాలు కాకుండా పూజ కోసం ప్రత్యేకమైన బట్టలు పెట్టుకుని, ఎలా అయితే మనం స్నానం చేసి మంచి బట్టలు కట్టుకుని దీపం వెలిగిస్తామో అదే ప్లేస్ లో మీ దేవుడి మందిరం దగ్గరే కూర్చుని ఒక్క 10 నిమిషాల పాటు కళ్ళు మూసుకుని ప్రశాంతంగా మీ ఇష్టదైవాన్ని మీ కళ్ళ ముందు వచ్చి ఉన్నట్లు భావన చేసుకోవాలి. గురువులు చెప్తున్నారు భావన ప్రధానం. చూడండి, ఒక పెయింటర్ ఉంటాడు, ఒక చిత్రకారుడు. మీరు వెళ్ళి భగవంతుడి యొక్క ఒక రూపాన్ని గీయమంటే, ఉదాహరణకి మీరు పరమేశ్వరుడి భక్తులు అనుకోండి, మీకు శివుడి యొక్క ఫోటో కావాలి. వీళ్ళు చెప్పగానే అతను ఏం చేస్తాడు? ఆ చిత్రకారుడు ముందు పరమేశ్వరుడి యొక్క రూపాన్ని కళ్ళు మూసుకుని ఒకసారి భావన ద్వారా గుర్తు తెచ్చుకుని ఇంకా అక్కడి నుంచి పైనుంచి కింద దాకా పెద్ద పెద్ద జటాజోటాలు, తెల్లని శరీరం, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, మెడలో సర్పాల యొక్క మాల, రుద్రాక్షలు, పులి చర్మం, ఈ విధంగా
ఒక్కొక్కటిగా కింద నుంచి పైదాకా పరమాత్మను ఊహించుకుని ఆయన యొక్క ఫోటో గీసి లేదా పెయింటింగ్ వేసి మీకు ఇస్తాడు. అదే భావనతో ధ్యానాన్ని కూర్చోమని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. కూర్చుని నేను నా ఇష్టదేవం ముందు కూర్చుని నా మనసుకి ప్రశాంతత ఏకాగ్రత కోసం ధ్యానం చేస్తున్నాను అనే భావంతో ధ్యానం ప్రారంభించండి. అదేవిధంగా నిరాకార పూజారులు వాళ్ళకు కూడా అంతే. కూర్చుని దేవుడి మందిరం ముందు కూర్చుని మఠం వేసుకుని ఆసనం కూడా ప్రత్యేకమైన ఆసనం అంటూ ఏదీ లేదు. మీ శరీరానికి ఎలా సహకరిస్తే, ఎలా కూర్చుంటే ఎక్కువసేపు మీరు ధ్యానంలో కూర్చోగలరో ఆ ఆసనంలోనే కూర్చోమని చెప్తున్నారు గురువు గారు. ఫలానా ఆసనంలోనే కూర్చోవాలని ఏమీ లేదు. శరీరం సహకరించకపోతే కుర్చీలో కూర్చుని కూడా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకని ఇది మనసుకు సంబంధించింది. మానసిక పూజకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం మన మార్గంలో. కూర్చుని ప్రశాంతంగా మీ హృదయ శబ్దాన్ని వినడానికి ప్రయత్నించండి. మీ హృదయం యొక్క శబ్దం ప్రశాంతంగా కూర్చుని విన్నట్లయితే వినబడుతుంది. ఆ హృదయ శబ్దంలో మీ ఇష్టదేవి యొక్క నామాన్ని వినడానికి ప్రయత్నించండి. ఉదాహరణకి మీరు రాముని పూజించేవాళ్ళు అనుకోండి, రామనామం రామ్ 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 అలాగా ఆ ఇష్టదేవి యొక్క నామాన్ని మీ హృదయ శబ్దంలో వింటూ నా హృదయం నా ఇష్టదేవ నామాన్ని ప్రతిస్పందిస్తోంది అనే భావనలో కూర్చోవాలి. అసలు ఈ పూజ వల్ల ఆవశ్యకత ఏంటండి అని ఎవరినైనా అడిగామనుకోండి, మా తాత ముత్తాతలు చేస్తున్నారండి, మా తాతగారు చేసేవారు, మా నాన్నగారు చేసేవారు, నేను చేస్తున్నాను, నన్ను చూసి మా పిల్లలు వాళ్ళ మనవలు కూడా చేస్తారు అంటారు. ఇంకా లాభం ఏంటి అని అడిగితే భగవంతుని పూజించడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది కానీ చెడు జరగదు కదండి అంటారు. ఇంకా లాభం ఏంటి అంటే పరమాత్మ యొక్క పూజ చేస్తే ఆనందం కలిగింది అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అని చెప్తున్నారు గురుదేవుడు. పూజ చేస్తే ఆనందం కలగాలి, సంతోషం కలగాలి, మనస్సుకి ప్రశాంతత కలగాలి అని చెప్తున్నారు. కనుకే ఈ మానసిక పూజకి అలవాటు చేసుకోండి. శరీరంతో ఎంతసేపు పూజ చేయగలం మనం? ఎక్కువ కూర్చోలేం. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ శరీరం సహకరించదు. అదే మానసిక పూజ అలవాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి, మీరు శారీరకంగా ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే మనసు తానంతటా అది పరమాత్మ చరణాలపై లగ్నం అవుతుంది. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।